So this is another chapter in science, that is sources of energy. Sources of energy. In this sources of energy, before we start these sources of energy, let us know the meaning of energy. What is energy? Energy is the capacity to do work. Energy is the capacity to do work. What is work? Work is said to be done when the point of application move in the direction of applied force. When the point of application move in the direction of applied force. To do work, we need energy. So we say that energy is the capacity to do work. In previous classes, we have learned that potential energy, kinetic energy. The stored energy is known as potential energy, and the energy of an object which is due to motion. The energy possessed by a body due to motion is known as kinetic energy. And we also learned about mechanical energy, electrical energy, heat energy, sound energy, light energy. Now, in this chapter, let us discuss the source of energy. What are the sources of energy? Sources of energy. Where do we get this energy? Where do we get this energy? So, where do we get energy? For example, what we get energy is from food. ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗೋದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ in our body, the chemical energy in the food is processed in our body, was processed in our body. That is the energy of our body. That is the food energy will be converted into chemical energy. Okay. Now let us discuss about the characteristics of a good source of energy. Before that, you make a note. Sources of energy. The energy we get from different sources. These are known as sources of energy. The sources of energy are different based on the availability. Okay. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌದೆಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೌದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಮರನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಉರಿಯೋದು, ಬೆಂಕಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ we started using electric stove ಬಂತು. So after that, nowadays we are having gas stove. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೌದೆ ಆರ್ ವುಡ್, ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸೌದೆ ಹಾಕೋಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರ್ತಿದೀವಿ. ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಟ್ಕೋತಿದ್ವಿ, ಹೌದೇನ್ರಿ? ಆಮೇಲೆ ಅದು ಉರಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ಮೈ ಮದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್. Those are not the good sources of energy. The first question of today is, what are the characteristics of good source of fuel? So what do you mean by fuel? Fuel is that which burns with oxygen and gives energy. Fuel is that which burns with oxygen, and fuel is that which undergoes combustion is called as fuel. And the one definition quote now. So what are the characteristics of a good source of fuel? It should have high energy output per unit mass or volume.
it should have high energy output per unit mass or volume. Bracket alli high calorific value. It should have high energy output per unit mass or volume. Bracket alli en bari high calorific value hangandre ಏನು ಸರ್? ಈಗ I will let you know one thing. ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಗ್ಗಿದೆ ರೀ. ಈ ಜಗ್ಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, from this jug I will drink water. ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ? I will drink milk. ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತಾ? Or I will drink one bowl, one jug, ಇದೇ jug, one jug of payasam, which gives more energy. You say that, sir, payasam will give more energy. Water will give less energy. That we call as calorific value. We call it as calorific value. Okay, Nabba, no, nim jete maatadkondu kuddebitte. Okay. It should have high energy output per unit mass or volume. Modalnedu. It should be easily available. ನೋಡು, ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗ್ದೋಗತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕವಿತಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಎಸ್ ಸರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಸೌದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಳುಗಳಿದ್ರು, ಅವ್ರೋಗಿ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಬರೋರು. It should be easy to store and transport. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತರೋದು ಹೋಗೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾರಿ ಯಶವಂತಪುರಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 1 kg ಟೊಮೊಟೊ ಅಂತ. ಓ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು 80 rupees. 80 + 20 ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? 100 rupees. RR ನಗರಲ್ಲಿ 1 kg ಟೊಮೊಟೊ 40 rupees. ಹಾಳಾಗೋದು, ತಗೊಬಿಟ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೋ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸು, ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕು. ಟು ಜಾಯಿನ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ನಮ್ಮ RR ನಗರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. It should be economical. The sources of energy, there are 2 types of sources of energy. Conventional source of energy and non-conventional sources of energy. Conventional source of energy, non-conventional source of energy. ಈಗ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣಪ್ಪ. ಅನ್ನ, ಹುಳಿ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಚಿಕನ್ ಪಲಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋವು. ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನೋ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಳಿಗೆ, ತುಪ್ಪ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್. ಗಣಪತಿಗೆ ನಾವು ಪಿಜ್ಜಾ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆಯ? ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ which are used traditionally are known as conventional sources of energy. Non-conventional sources of energy ಯಾವುದು? solar energy, wind energy, biomass energy, ocean energy, wave energy, geothermal energy, nuclear energy are known as non-conventional sources of energy. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ I use the word traditional and non-traditional. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಗಂಡ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಂಚೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಹೊರತು ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ತಿವ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್. ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್
Non-conventional under the sources of energy which are invented now and which are practiced in modern days. Okay. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್, ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಅಂಡ್ non-renewable sources of energy. Renewable sources of energy ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ? ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು? ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ನಿನ್ ತಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ನ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. That is renewable. Renewable source of energy andre the source of energy which does not deplete, which does not deplete. Adu muggode illa ri, haage irutte, ಮತ್ತೆ 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 ತುಂಬತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್, ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಿಮ್ಗೊಂದು 5,000 rupees ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ. ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆಯಾ? ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳೋರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೊಡರೆಣ್ಣೆ ತೀರಿದರೆ ಕೊಡನೆತ್ತಿ ಸುರಿಯುವರೆ, ಕೊಡಬೇಡ ಕೊಡದೆ ಇರಬೇಡ. ಸೊಡರು ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ, ದೀಪದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಸುರಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ? ದ ಎಣ್ಣೆ, ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್. ಹಾಕಿ ಮುಗ್ದೋಗತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್? ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೇಟೆಡ್, ಮುಗ್ದೋಗುವಂತವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. The sources of energy which does not get depleted are known as renewable sources of energy. ಅದೇ ನಾವು renewable sources of material ಹೇಳ್ತೀವಿ, which can be recycled, which can be recycled. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಿದೆ, ಒಂದು ಅಲ್ಮೇರಾ ಇದೆ, ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ತೆಗ್ದು ಈಚೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಂಕರಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಹಳೆ ಪೇಪರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಗೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಸೋಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ which do not get depleted, which do not get depleted are known as renewable sources of energy. The energy sources which get depleted andre mugdogadu are known as non-renewable sources of energy. ಈಗ ನಾವು fossil fuels ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The one of the conventional source of energy is fossil fuel. ಏನು fossil fuels ಅಂದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅವಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿನಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಮರ್ಜ್, ಮುಳುಗೋಗ್ಬೇಕು. ಮುಳುಗೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಒಂದ್ 5,000 ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿಗಳು ಹಂಗಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ್ನ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಈ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು fossil fuels. Fossil fuels. What are the examples of fossil fuels? Andre petroleum products, and coal. Petroleum products ಮತ್ತೆ coal ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? fossil fuels ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? What are fossil fuels? Fossils are the fuels formed inside the earth from the remains of plants and animals
after millions of years. The simple definition, what are fossil fuels? Andre, fossil fuels are fuels formed inside the earth's crust from the remains of plants and animals after millions of years. ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, once these earth was with marshy forests, and these marshy forests were drowned due to multiple earthquakes, and they were embedded in the earth's crust, and they undergone anaerobic combustion and converted into coal and petroleum. Coal and petroleum. Coal yavadaguttappa andre, the plants will become coal and the animals will become what we call as petroleum. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಬಾಂಬೆ ಹೈ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಂಬೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಂಬೆಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಸರ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಯಾವ್ದೋ ಫಿಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಸತಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮಸಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ they were converted into concentrated sources of carbon ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್? ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು? ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿವೆ, ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಗಳಿವೆ, ತುಂಬಾ ಬಸ್ಗಳಿವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ, ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನೋಡು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ gases and harmful particles which cause air pollution. Bracket alli carbon dioxide, sulfur dioxide, etc. Nodu, burning of fossil fuels releases acidic oxides of sulfur, nitrogen, which causes acid rain. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಏನ್ ಬರೀ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಏರ್ ಬೈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಎರಡನೇದು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್. ನೋಡು, ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತುಂಬಾ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಕಲರ್ ಡಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಹೀಟ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್, ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ ಹೀಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಹೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬಸ್ಸು ಒಡ್ಡಿರೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ರೇ ಬೇಗ ಹೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಿರಣ್ಣ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತಿರೋರು, ನಿಮ್ಗೇನ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಬಸ್ಸು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ the released carbon dioxide will increase the concentration. ಆ heat energy ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ we feel it hot. ಅದೇ ಬಸ್ಸೊಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ the carbon dioxide will be ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ನೋಡು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಚೋಳು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೋಡು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಟೆಡ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the second conventional source of energy is thermal power plant. ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, we have to run this power plant. ಸರ್, ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಓಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡೈನಮೋ. ನಾವು ಡೈನಮೋ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಡೈನಮೋದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪನ, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡೈನಮೋ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತರನೇ ಇದೂನು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಈ ಟರ್ಬೈನ್ in a thermal power plant, what they will do is they will use the heat energy got by burning coal to convert water into steam. The steam will rotate the turbines. Steam will rotate the turbines of generator to produce electricity. So thermal power plant ಒಂದು disadvantage ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, we need another source of energy. ಮತ್ತೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಕೋಲ್ ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಕೋಲ್ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ another disadvantage is it will cause us air pollution. ನೋಡಿ, ಅದೇ ತರ ಈಗ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮರಿ. ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಗೂರ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕವಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರು, ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಕಂಡೆ, ಸಾಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು ಜೋಗ ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರು ಹೋದ್ರಂತೆ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಓ ವಾಟ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು? ವಾಟ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಹೈಟ್. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದು. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ. ಆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಇಂದ ಮಷಿನರೀಸ್ ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು? ಟು ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ KGF ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಳ್ಸೋಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಲೈನ್ ಹಾಕೋತಾ ಹೋದ್ರು. ಲೈನ್ ಹಾಕೋತಾ ಹೋದಾಗ, ಯಾವ ಲೈನು? ನಿಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಶಿವಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪರ್ಗ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೀನಿ. ಎ ಗುಡ್ ಕಿಂಗ್, ಒಳ್ಳೆ ರಾಜರು, ಈಗಿನ ತರ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಸೊ ಅದು ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದ
kinetic energy of water is used to run the turbine and produce electric current. What are the advantage? ನಾವೇ ನೀರು ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನದಿ ತುಂಬುತ್ತೆ, ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Flowing water is a renewable source of energy. Next, electric current does not cause any pollution. ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ pollution ಆಗುತ್ತೆ. The water stored in dams can also be used to control floods and for irrigation. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನೀರು ಬಂತು. 5 ಲಕ್ಷ ಇಂಟು 100 ಮೂಟೆ ಭತ್ತ, 5 ಲಕ್ಷ ಇಂಟು 100 ಮೂಟೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಈ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹೇಳೋರು, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ರೀ. ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಮಸೀದಿನೂ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು? ಬಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, BML ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, BHEL ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that, thousands of people got job and India got green revolution. ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, flowing water is a renewable source of energy. Electricity produced does not cause pollution. Water stored in dams can also be used to control floods and irrigation. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಹತ್ರ ಕಾರಂಜ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಕಾರಂಜ ಡ್ಯಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೀದರ್ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಲ್ವೇನಪ್ಪ. ಮತ್ತೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಿ ಸಬ್ಮರ್ಜ್. ಸುಮಾರು ಏರಿಯಾಗಳು ಮುಳುಗೋಗತ್ವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆ ಮುಳುಗೋದಾಗ ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೀನರಿ, it produces methane gas. It causes displacement of people from large areas of land. ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ಆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಅಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮುಳುಗೋಕ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಊರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನವಾನಗರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ನವಾನಗರ್. ನವಾನಗರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಟಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಕಟ್ಟವ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಬಸವಣ್ಣವರು ಐಕ್ಯವಾದಂತ ಸ್ಥಳ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರಾಗಿ ಐಕ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನೋದು ಬಸವಣ್ಣವರ ಸಮಾಧಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ. ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸರಿ ಬಸವಣ್ಣವರು? ಇವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಸೋಷಿಯಲಿಸಂ ಹೇಳಿದ್ರು. He was one of the best minister and a best writer and a best, what all best qualities you can see in Basavana. You can have him as a role model. Okay. So ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ it causes displacement of people from large areas of land. ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೋದು, ಒಂದು 300 ಅಡಿ ಹಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆಯ? ನೋಡಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಾಯ್ಲರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಇಲ್ ಟರ್ನ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಬೈನ್ ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಕಾಯಿಲ್. ಅದ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್.
ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಮ್ಮ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು electrical energy in presence of magnetic field. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಬಾಯ್ಲರ್ ಇದೆ, ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯಮ್ಮ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಟರ್ಬೈನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮರಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಬದಲು ದ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಟರ್ಬೈನ್ ಸುತ್ತುತ್ತೆ, ಜನರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮನೆ ಲೈನ್. ಇದ್ಯಾವ್ದಮ್ಮ ಇದು ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್. ಈಗ ನಾವಿನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ conventional sources of energy. In this conventional sources of energy, first we have learned about fossil fuels, next thermal power plant. Now we are discussing about hydroelectric power station ಅಥವಾ ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್. ನೋಡು, ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲಿಂಗ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಗೇಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು. ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಜನರೇಟರ್, ಅಲ್ಲ ಆನ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್. ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಜನರೇಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, and the coil rotate, electricity is generated. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ನೋಡಿ, ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಾಟರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಬಯೋಮಾಸು? ನಾವು ಹೇಳದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹಸು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು 4-5 ಹಸು ಇರೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಹಸು ಕಟ್ಟೋ ಜಾಗನ, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ಕಸ ಗುಡಿಸೋರೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್, ಒಂದು ಮಂಕ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಣ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಕ್ರಿನ. ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ಸಗಣಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಸು ತಿನ್ಮಿಕ್ಕಿದ ಹುಲ್ಲು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಕ್ 1 or 2 kilometers ಟು ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು. That used to undergoes decomposition and convert it into compost. ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋರು. ಅದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹಂಗೆ. ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ರೆ ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ತಿಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ನವೆಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಯೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಯಾವುದು? ವುಡ್ಡು, ಅನಿಮಲ್ ಡಂಗು, ವೆಜಿಟಬಲ್ ವೇಸ್ಟು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟು, ಸೀವೇಜು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಹಸು ಒಂದ್ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಗಿತ್ತು ಗೋವಿನ ಗೀತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹಾಡಿತ್ತು ಕಣ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಸು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಯಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆಮಾನವ, ನೀನ್ ಯಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆಮಾನವ, ಇಟ್ಟರೆ ಸಗಣಿ ಆದೆ. ನೋಡೋದು, ಕಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಗಣಿ ಆಗತ್ತೆ.
ಇಟ್ಟರೆ ಸಗಣಿ ಆದೆ, ತಟ್ಟಿದರೆ ಬೆರಣಿ ಆದೆ. ತಟ್ಟಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಗಣಿ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಡೆ ಹೊಡಿಯೋದು. ಅದನ್ನ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಅದನ್ನ ಕೌಡಂಗ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೆರಣಿ ಆದೆ, ಇಟ್ಟರೆ ಸಗಣಿ ಆದೆ, ತಟ್ಟಿದರೆ ಬೆರಣಿ ಆದೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ನೊಸಲಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಆದೆ. ನೋಡ, ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೌಡಂಗ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವೈಟ್ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೊಸಲಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಆದೆ. ನೊಸಲು ಅಂದ್ರೆ ಹಣೆ. ನೊಸಲಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಆದೆ. ತಟ್ಟದೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರವಾದೆ. ಯು ಬಿಕಮ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅದೇ ನಾವು ಇಟ್ಟರೆ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆಯಾದೆ, ತುಳಿದರೆ ಕಾಲು ಗಬ್ಬು ನಾಟವಾದೆ, ಸಾಗಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾದೆ. One of the major problem of Bangalore city is dispose of human excreta. ನಿಮ್ ಮನೆ ನೋಡಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಇಡೀ ಮನೆಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಮೋಡ್ ಬಂದು 8,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಓಕೆ. ಈ ಬಯೋಮಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು nowadays we are producing biogas. What is biogas? Biogas is a mixture of gases containing methane, carbon dioxide and hydrogen sulfide, which is obtained by decomposition of biomass. One question barkomma. What is biogas? Biogas is a mixture of gases containing methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. It is obtained by decomposition of biomass. This is done in a plant known as biogas plant. Biogas plant ಅಂತ ನೋಡಪ್ಪ ಇದಿದೆ. ಈ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ. ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಸಂಪ್ ಕಟ್ಕೋತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಆ ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಂಪ್. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಂಪ್ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಪ್ ತರ ಕಟ್ಬಿಡೋದು. ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು, ದೇಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೂಮ್ ಟೈಪ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಡೂಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೂಮ್ ಟೈಪ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆಯ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ತಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ we have another tank. ಒಂದು ಬಿಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಬಿಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೂಮ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಟ್ಯಾಂಕ್. The whole thing is built by using ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಫಿಲ್ ಕೌ ಡಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಎನಿ ಬಯೋಮಾಸ್. ಕಬ್ನಾಳ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಬಗಾಸೆ. ಆ ಬಗಾಸೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೌ ಡಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆ ಉದುರಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ RR ನಗರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬಾ ಉದುರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲೆ, ಆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರೈತ, ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಲರ್ರಿ. ಆ ಸ್ಲರ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಂದ ಈ ಡೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. It undergoes combustion. ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ? It undergoes combustion. ಆದಾಗ the gas will be released through outlet valve.
ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಔಟ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್. ಮಾಮೂಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ತರನೇ ಆ ಸ್ಟವ್. ಅದೇ ಈ ಸಗಣಿ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡ್ಸ್ come to overflow tank. ಎಲ್ಲಿಗಾಗತ್ತಮ್ಮ? It will move to overflow tank that will be taken out and used as compost. Used as compost. ಇದು biogas plant. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? So this is biogas. Biogas ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು we can consider it also as a conventional source of energy which is non-conventional, which is converted into non-conventional. ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದು, ದ ವೇಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ they were using those things like that only. ಈಗ nowadays what we are doing is we are converting it into biogas. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ? We are using it into biogas. ಆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? We need a biogas plant. The what diagram I have shown you here is fixed dome type biogas plant. What we are using is fixed dome biogas plant. The plant which we are using now I have shown here is fixed dome type biogas plant. Okay na? Huh? Okay, Mari. So today we have discussed about sources of energy. In this sources of energy, we came to know about conventional source of energy and non-conventional sources of energy. Conventional sources of energy and non-conventional sources of energy. Then we discussed about renewable sources of energy and non-renewable sources of energy. And then we discussed about fossil fuels. After that, we discussed about thermal power plant and then hydroelectric power plant. And now at the end, we discussed about biomass and biogas plant. In the next class, we shall discuss about other sources of energy. If I'm right, in the next class, we shall discuss about wind energy.